وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ آئیے اہل توحید کا ذکر مالک کے کلام سے سنتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ بولیے ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم اہل توحید کی گردنیں کٹ سکتی ہیں ان کی زبان سے کسی اور کی ربوبیت کا اعلان۔ پیر نوشو پاک ہے پاکستان کا بہت بڑا مزار، وہاں کے قوال کا ذکر آتا ہے کہ قوال قوالی گا رہا ہے اور قوالی میں پیر نوشو پاک کے مرید کا ذکر کرتا ہے۔ تو پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ ہر بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، تو نے آج تک کچھ مانگا نہیں، تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو مرید نے ہاتھ باندھ کر کہا پیر مندے تینو جگ سارا، پیر مندے تینو جگ سارا، اساں تے تینو رب منیا۔ ہادی نوشہ کامل نے اپنے سارے خلفاء نو فرمایا کہ جنو جنو جو جو چاہیے صدقہ سخی شاہ سلیمان دا مانگ لو، کہ کر کوئی منوے نہ کہ ساڈا 900 سانو کچھ نہیں دے کے گیا۔ سرکار سسیار اٹھے، انہاں کیا سائیاں پیری امیری فقیری گھوڑا تے جوڑا، تے 900 صاحب نے فرمایا صدقہ سخی شاہ سلیمان دا دیتا۔ جو جو کسے نے منگیا، جو جو کسے نے منگیا اوہی میرے ہادی نوشہ کامل نے دیتا۔ کہ 900 پاک آدھے نے پڑھی والے آنو مستانیاں تو میرے کو منگی کچھ نہیں۔ 900 پاک نہ پڑھی والے آنو آدھے نے مستانیاں تو میرے کو منگی کچھ نہیں۔ کہ پاک صاحب انج ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، انج کر کے انج کر کے اپنے ہادی کامل جگہ کھلو گئے۔ کہ پاک صاحب نے کی فرمایا پیر مندہ پیر مندہ پیر مندہ پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ پیر مندہ ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ تجھے سارے گاؤں والے، سارے جگ والے، سارے جہان والے پیر کہتے ہیں، لیکن میں تیرا خاص مرید ہوں۔ میرا عقیدہ سن، میں تجھے پیر نہیں کہتا، میں تجھے رب کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، جو اللہ کے عاجز بندے کو اللہ کی صفات دے، اللہ کی ربوبیت کے شریک بنائے، اس سے بڑھ کر مشرک کائنات میں کوئی اور بھی ہوگا؟ یہ تو کفر بھی کر رہا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے اس عاجز مردے کو
رب مانتے ہوئے کہتا ہے پیر کہتا ہے تجھے جہاں، لیکن میں تجھے پیر نہیں کہتا، میں رب کہتا ہوں۔ آئیے اہل توحید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، قوم ناراض ہوتی ہے ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ جیسے میرے بھائی میرے شیخ زبیر ذکر کر رہے تھے، اللہ نے جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو توحید کا نور عطا فرمایا، پورا گاؤں خاندان اسی گاؤں میں بسا ہوا، سارے کے سارے دشمن ہو گئے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، منگنیاں ٹوٹ گئی، زندگی ہماری تنگ کر دی، تو مجبور ہو کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اہل توحید کی بستی میں جا بسے کہ سب کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، رب سے رشتہ توڑا۔ والد صاحب عمرے پر آئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ابو عمر فضل حق رحمت اللہ علیہ حرم میں درس دیا کرتے تھے، میں نے لا کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے سامنے بٹھا دیا۔ ابا جان کی عمر اس وقت کوئی 73 سال کے قریب تھی، ابو عمر رحمت اللہ علیہ مجھے جانتے تھے، تو مجھے میرے والد صاحب کو ایک دن کہنے لگے بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ حرم میں حلقہ لگا ہوا شیخ کا درس ہو رہا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا 16 سال میری عمر ہے۔ سارا مجمع دیکھنے لگا، بابا چیٹی داڑھی حرم جی جھوٹ بنن ڈے۔ ابو عمر رحمت اللہ علیہ بھی پریشان ہو گئے، کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا شیخ کافر تھا، 16 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں، ایمان کی عمر میری 16 سال ہی ہے، باقی عمر میری کفر پہ گزری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، نہ علی ہمارا رب، نہ نوش و پاک ہمارا رب، نہ پیر و فقیر ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، قوم ناراض ہوتی ہے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی جلاتا ہے جلا دے، کوئی گولی مارتا ہے مار دے، یہ ڈٹ جانے والے قرآن ان کے لیے اعلان کر رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن ہوگا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو رب کی توحید کو سمجھنے کے بعد ڈٹ جائیں، پھر کسی کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل مسئلے بدلنے کے لیے کافی نہ ہو۔ اب تو ہماری یہی حالت ہے۔ کل کے درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے خود نہ کھائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا لینا بھی ناجائز ہے، آپ لے لو گے دینے والا سمجھے گا بھی ساڑی پارٹی دا بندہ ہے، قبول تو کر لی۔ اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ میرے نزدیک وہ لوٹ جائے، کم از کم آپ کے ذریعے توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے۔ اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسیج بھیجا، امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا، 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی، نماز پڑھی، مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا۔ اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو۔ تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی، میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا، میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا۔ جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی نظر اللہ نیاز حسین، تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا، کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے، 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے، اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے، بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے، یہ مجرم، یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے کہا تھا علی جنابہ، میں نے کہا تھا بابا کے نام کا، اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں۔
वगरना आपका पड़ोसी मुशरिक, आपका कज़न मुशरिक, आपका रूममेट मुशरिक, आपका दोस्त मुशरिक, आपका साथी मुशरिक क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेगा कि 60 साल की दोस्ती, 40 साल का पड़ोस, 30 साल की कारोबारी शराकत रही, इसने दुनिया का हर मसला मेरे साथ डिस्कस किया, सिर्फ ईमान की बात मुझे कभी नहीं बताई। क्या जवाब देंगे क़यामत के? ये अहले ईमान है जिनका जिक्र मालिक फरमा रहा, जो ईमान लाने के बाद, तौहीद को समझने के बाद, अल्लाह को रब कहने के बाद फिर डट जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? उलाइका अस्हाबुल जन्नह खालिदीन फीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। यही अहले जन्नत है, यही अहले जन्नत है जहां हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये उन्हें सिला मिल रहा है जो दुनिया में करके गए। अल्लाह के लिए सवाल करता हूँ, इस 60-70 साल जिंदगी में मैंने और आपने अल्लाह की तौहीद के लिए क्या किया है? हमारा माल, हमारी जुबान, हमारी कलम, हमारी सलाहियतें ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक में कितना हिस्सा डालती हैं? रात को बिस्तर पे लेटते हुए सोचिए, महाना तनख्वाह में से तौहीद को फैलाने के लिए मैंने क्या किया? अपनी सलाहियतें मैंने कितनी खर्च की? कितनी लोगों को जुबान से, कलम से आवाज लगाकर, लिखकर, तहरीर की सूरत में मैंने उन तक पैगाम पहुंचाया? कुछ भी नहीं कर सकता था, पकड़ के उलमा की मजलिस में तो ला सकता था। ये मशाइख हमारे तशरीफ फरमा है, इनके दरूस होते हैं, उनमें तो ला के बिठा सकता था। क्या किसी एक बंदे को मैंने ला कर किसी के सामने बिठाया? अगर बिठाया और वो राह हिदायत का राही बन गया तो समझ लो एक पूरी जिंदगी अल्लाह ने आपको तोहफे में और अता कर दी। और अगर ये नहीं तो याद रखना क़यामत के दिन हमें जवाब देना होगा। आज शिर्क की कैफियत क्या है? झूठे पीर, मन घड़त बाबे, मीडिया के जरिए अवामुन्नास तक, एक एक मजलिस में लाखों अफराद तक कुफर और शिर्क को कैसे फैला रहे हैं, और उसके मद्दे मुकाबिल हमारी नींदों की हालत क्या है? आइए ये एक मंजर मैं आपको भी दिखाता चलूं, सुनाता चलूं। पाकिस्तान के एक पीर साहब हैं, साईं मौज अली अवैसी कुत्तों वाली सरकार। ये जिथे जाता है कतूरे नाल ही होंदे ने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शौकिया तौर पे कुत्ता पालता है उसके सवाब में से कितना कम होता है जी? खैरात कितना होता है? और पहाड़ के दरिया, और इसके साथ एक कुत्ता नहीं को 15-20 कुत्ते हैं। ये जहाँ जाता है कुत्तों को साथ लेके जाता है। ATV चैनल है पाकिस्तान का, उस चैनल पे ये बैठा हुआ और कुफर कैसे बकता है। कहता है ये जो दिल है ना, एक कोठा रब दा है, दिल रब का कोठा है। अल्लाह ने इंसान पैदा किया, फिर अल्लाह खुद इंसानों के अंदर आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान कितने हैं? करोड़ों हैं जी, अरबों हैं। रब कितने हुए? हर बंदे के अंदर एक रब हुआ ना, तो रब कितने हुए? ये भाई बॉर्डर पार वाला अकीदा है, फेंक कंकर निकले शंकर। 14 अगस्त वालों, अकीदे नहीं बदले, सरहदें बदली हैं, अकीदे वही चले आ रहे हैं। हर कंकर में शंकर। वो कहता है कोठा रब दा है, रब ने इंसान को पैदा किया, फिर खुद ही उसके अंदर आ गया। फिर कुत्तों का ये पीर मेरे सच्चे रब पर झूठ बोलते हुए कहता है, वल अर्श कुलूबुल मुमिनीन। कहता है कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। वो टीवी एंकर कहती है कि ये आयत मैंने कभी पढ़ी सुनी नहीं। कहा अब जाके खोल के देख लेना, अब जाके देख लेना, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो जनाब आपकी मुलाकात कराती हूँ साईं मौज अली अवैसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ताड़ा? कैसे हैं आप? करम शुक्र फजल रहमत सच्चे रब दी। अच्छा जी, ये सारे कुत्ते बड़े आराम से सो गए? ये सो जाते हैं ऐसे? हाँ जी, सो जाते हैं, जब जिधर भी सुलाम सो जाते हैं। तो ये आपने इन्हें कैसे सुलाया? कहना मानते हैं ना। अच्छा, तो आपने, मैंने तो नहीं सुना कि आपने इन्हें कहा हो कि सो जाओ। इधर हम लेके आया हूँ ना स्टूडियो में, तो इनको बोला इधर बैठ जाओ। जिधर मैं बैठता हूँ उधर ये बैठ जाते हैं। और जितनी देर आप बैठते हैं बैठे रहते हैं? ये बैठे रहते हैं। अब ये आप खड़े हो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे? ये सब खड़े हो जाएंगे। जरा खड़े होके दिखाएं। चलो चलो। अच्छा बिठा दे फिर इन्हें। कान टूटे, इधर आ जाओ बेटा, बेटा बेटा इधर आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और ये कौन है? छोटू कनपूरा। इसका क्या नाम है? कनपूरा।
कान पूरा, इसके बाप के कान टूटे हैं ना, एक अच्छा। कान टूटा हुआ है, अच्छा, और इसके कान पूरे हैं। अच्छा, ये कान पूरा, इसका नाम कान पूरा रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। ये नहीं मानता आपकी बात? नहीं मानता है, प्यार से खड़ा है। अच्छा, तो इसे कैसे कहेंगे कि बैठ जाओ? बैठ जा, बैठ जाओ नीचे, बैठ जा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, ये कुत्तों के साथ आपका कोई खास प्यार है? हाँ जी। ये मतलब कोई खास नस्ल के नहीं है, ये जो फिर रहे होते हैं? हाँ जी, आम ही है। अच्छा, तो बैठ गया है। बैठ गया। हाँ। लेकिन वो जरा ध्यान से बैठा है, बाकियों की तरह नहीं है कि सो गया। हाँ। अब आपने ये इरादा किया है कि आपने जूता नहीं पहनना? हाँ जी, इरादा किया तो है। गर्मी, जो लोग घुंघरू बांधते हैं ना, जूता नहीं पहनता। ये जो पहलवान होता है, अखाड़े में पहलवानी के लिए निकलता है ना, तो जूते उतार देता है, कपड़े उतार देता है, उसका सिर्फ लागट होता है, इधर लंगोट होता है, लंगोट होता है, वो भी कपड़े उतार देता है। जब कुत्ता लड़ाना होता है ना बेड़ी में, मैदान में, उसका भी पटा उतार लेते हैं। अब ये मैदान में उतर गया, इसका पटा उतार दो। जब घुंघरू बांधती है ना, कंजरी घुंघरू बांधती है, मैदान में निकलती है, वो भी जूते उतार देती है। सही। उसके घुंघरू बांधने में और इन घुंघरुओं के बांधने में क्या फर्क है? ये हकीकी इश्क में है। जो वो तो पेट के लिए बांधती है, वो अपने पेट के लिए, अपने नफ्स के लिए बांधती है, सही। अपनी ख्वाहिशात के लिए बांधती है। नफ्सियाती ख्वाहिशात, जड़ी दुनियादारी की ख्वाहिशातें हैं, उनके लिए बांधती है। आपने किस ख्वाहिश में बांधा है? मैं अपने मोहब्बत, अपने मुर्शिद की मोहब्बत की ख्वाहिश के लिए। अच्छा, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है। अच्छा, अब आपकी मोहब्बत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, यानी एक मुर्शिद की मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। हाँ। ये दो फर्क चीजें हैं? ये दोनों एक ही चीज है? ये कोठा रब दा है। ये कोठा किदा है? रब दा। रब दा कोठा है। ये इंसान दा पुतला बनया, रब खुद ही इस दे विच। अच्छा। वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है बे इंसान दा, मोमन दा दिल रब दा अर्श है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये कहीं। ये अब सुन लिया है ना? इस तरह से नहीं पढ़ा। अब सुन लिया है ना? ते देख भी लेना, कुरान की आयत है। वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, बे मोमना दे कल्ब जड़े ने ओ अल्लाह दा अर्श है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ए मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और ये कुरान के 30 पारों में मौजूद जो इमाम गायब उठा के भागा हुआ है, उसके अंदर हो तो हो सकता है। कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ने नाजिल किया उसमें मौजूद। ये चैनल के जरिए बैठा हुआ कुफर फैलाते हुए कहता है कि ये कुरान पाक की आयत है, जाके देख लो कि मोमिनों का दिल अल्लाह का अर्श है। हालांकि ये अकीदा कुरान में नहीं है, शियों के बातिल गुमराह अकीदों में मौजूद है। एक शिया आलिम सैयद आदिल अलवी अपनी किताब अल इमाम अल हुसैन फी अर्शिल्लाह, इस किताब का नाम है, सफ़ा नंबर इसका 60 है, इस पे यही कुफर लिखता है कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, के मोमिन का दिल जो है वो अल्लाह का अर्श है। आपने कवाली नहीं सुनी? दमादम मस्कर अंदर अलीदा पहला नंबर, अल्लाह अली दम दम दे अंदर। राफियों ने कहा अली दम दम के अंदर, सूफियों ने कहा अल्लाह दम दम के अंदर। दोनों अकीदे कुफर के अकीदे हैं। ना अली किसी के रूह के अंदर है, ना अल्लाह किसी की रूह के अंदर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पे है। सैयदना अली शहादत का जाम पी के रब की जन्नतों में है, वो इंसानों के अंदर नहीं। ये जालिम मेरे मौला पर झूठ बोलता है। आइए झूठ की निस्बत मालिक की तरफ करने वालों का हाल कुरान हकीम से सुनते हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाह, उन लोगों के चेहरों को क़यामत के दिन देखोगे
جنہوں نے اللہ پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ باندھے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حق کو جھٹلانے والوں کا برا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن تو سیاہ ہوں گے۔ رافضیت کے چہرے دنیا کے اندر بھی سیاہ ہیں، دنیا کے اندر بھی گورے چٹے نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے دل بھی کالا ہو چکا ہے، من بھی کالا ہو چکا ہے، تن بھی کالا ہو چکا ہے۔ اور اللہ کی قسم جو شرک کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نکتے لگتے لگتے اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس پہ پھٹکار کی مہر لگ دی جاتی ہے، وہ لوٹ کر جس کو اللہ ہدایت دے وہی آتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں جو لوگ شرک و نفاق سے توبہ کر لیں، اللہ کی رسی کو چمٹ جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے لیے دین کو خالص کرے، قربانی اللہ کے نام پہ ہو تو خالص اللہ کے نام پہ، پھر وہ پیر بابے کے نام پہ نہیں ہو سکتی۔ شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیرتا لال پھر مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ زبا اللہ کے لیے، خون اللہ کے لیے بہاتا ہے تو پیر و بابا کے لیے نہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو ڈھیری اور قبر کے لیے نہیں، طواف بیت اللہ کا کرتا ہے تو لال شہباز کا نہیں، پھر اپنے دین کو خالص کرے اللہ کے لیے۔ مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، دنیا کے اندر بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور جنت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی رسی سے چمٹنے کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام شریکوں سے، باقی تمام دروں سے منہ موڑ لے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میں شریکوں سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں۔ ایک عمل میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شریک کرو تو اللہ اس پورے عمل سے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اہل ایمان جب توحید کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں مولا فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا، وہ نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، ایک اللہ کو خالق و مالک مانا، وزدناہم ہدا، پھر ہم نے ان کو اور مزید ترقی دی ایمان میں، ہدایت میں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جوڑ دیا۔ دل مضبوط اہل ایمان کے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آواز کیا لگائی، ربنا رب السماوات، ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ نوشو پاک کو رب کہنے والوں ہمیں بتاؤ، آسمان کا کون سا ٹوٹا اس پیر نے بنایا ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا اس پیر نے بنایا ہے، اپنے جسم کا کون سا حصہ اس پیر نے بنایا ہے۔ لاہور کا نوری بوری بابا، کوڈا بابا، وہ کوڈا ہو کے چلتا ہے، اس کے سامنے قوال بیٹھ کے کہتا ہے لوگ کی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر پیر نوری بوری والا، اس کی اوٹ میں اصل میں اللہ آ کر بیٹھا ہے۔ لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری لے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری گاڑے میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری گاڑے، لوکی عرش دے اتے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری لے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری گاڑے میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری والے میں ایسے مجرموں سے صرف عقل کا ایک ہی سوال کرتا ہوں، میرے سچے رب نے تمہارے رب کو کوڈا کیا ہوا ہے، یہ کمر کس نے جھکائی ہے؟ بولو، ناراض تے نہیں ہو؟ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے، سچے رب نے۔ ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ، اس سے کو اپنی کانڈ سدھی کر لیں، یا عمران بھائی سے رابطہ کرنے کو تشلیح سے کمر ملتی ہو تو لا کے اس بابے کو لگا دیں۔ تم نے اس کو رب مانا، اس کو رب کہا جو اپنے جسم کا مالک نہیں،
اور اصحاب کہف اہل ایمان آواز لگا رہے ہیں فقالو ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ کہہ سکتے؟ اور اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم نے بہت بری بات کہی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، آج اہل توحید یہی اعلان کرتے ہیں، اہل الحدیث یہی اعلان کرتے ہیں، ہماری زبانیں کاٹی جا سکتی ہیں، گردنوں کو جسموں سے الگ کیا جا سکتا ہے، اہل حدیث کی زبان سے کسی اور کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا۔ یہ کہنے والے جو مرضی کہہ لیں، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم علی اور نبی کو اللہ نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اللہ کا پیارا ضرور مانتے ہیں، اپنے لیے رہبر اور رہنما ضرور مانتے ہیں۔ مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، کہیے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں انسان ہوں، بشر ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کیا آتی ہے؟ وحی کے وہ الفاظ اپنے دل میں بٹھائیے اللہ کے لیے۔ ہماری نظریں اللہ کی قسم آپ کی جیبوں پہ نہیں ہے، چندوں اور نذرانوں پہ نہیں ہے، ہماری نظریں اہل حدیث دعات کی نظریں اے دنیا والوں، آدم کے بیٹوں، تمہارے جسم کی چمڑی پہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم نہ تم سے 11ویں مانگتے ہیں، نہ 12ویں، نہ قربانی کی کھالیں، نہ چندے، ہم کہتے ہیں اپنی جان کو جہنم سے بچا لو۔ اس آوازے کو سن کے ایمان لے آؤ، ہو سکتا ہے تمہارا توحید پہ آنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، مجھ پہ وحی کی آتی ہے وہ سنو، الہکم الہ واحد، وحی آتی ہے تمہارا الہ الہ واحد ہے، الہ برحق صرف اللہ ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور پارٹنر نہ بنائے۔ یہ حق ہے اہل ایمان کا، توحید کو سمجھیے۔ پھر جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اس آیت سے مولا کا دیدار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اہل توحید جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں ان سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے مکھڑے کا دیدار کریں گے۔ دعوت توحید دینے والے سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت کتابوں کو پھینک کر عرش والے کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھا کرو۔ جن کتابوں کے مقدمے میں ہی مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں سن فلاں مہینے میں مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آرام کرو، میں نے کہا تھا ویلا ٹائم ہے چلو کتاب ہی لکھ چھڑنا، اور اس نے بیٹھ کے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ پاگل کی پڑھی ہوئی کتاب میں کیا ملے گا؟ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک، جس میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی، جس میں کوئی آیت کا آگا پیچھا ہو سکتا، یہ مولا کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لوگوں کی کتابوں کو چھوڑ کر، حضرتوں کے ملفوظات سے منہ موڑ کر عرش والے کے کلام سے جڑیے، یہ وہ کتاب ہے۔ آئیے مالک فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تم کہو اے نبی میرے طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی، تحقیق جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا اے قوم ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ کتاب یہ قرآن حکیم ہدایت کی طرف، رشد کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اس کلام کو سن کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ ہمارا رب ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی پکڑا ہے نہ کسی کو بیٹا پکڑا ہے۔ ظالموں نے اہل شرک نے اللہ کی طرف بیویوں کی نسبت بھی کی۔ ملفوظات احمد رضا بھی اپنی کتاب کے اندر موسیٰ سہاگ جس کو وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کہا کرتا تھا، اس کا قصہ بڑے ادب سے ذکر کرتا ہے اور ہمیں قرآن درس دیتا ہے اللہ کی کوئی بیوی بیٹا، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ لوگوں توحید سیکھنی ہے، منہج توحید سیکھنا ہے تو آئیے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر قید کے اندر ہیں، لیکن موقع ملتا ہے تو اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے سوال کرتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ مختلف الگ الگ بنائے ہوئے رب بہتر ہیں یا تنہا زبردست قوتوں والا قہار اللہ بہتر ہے؟
कभी नूरी बोरी के दर पे गिरने वालों, कभी नौशो पाक के दर पे गिरने वालों, कभी मुर्दे हजवेरी को दाता कहने वालों, कभी इंडिया के किसी बाबे को गरीब नवाज बंदा नवाज कहने वालों, बताओ ये 2500 रब बेहतर हैं या एक रब बेहतर है? जो एक रब पे राजी हो जाता है वो दर दर के धक्के, और जो एक रब पे राजी नहीं होता वो दर दर के धक्के खाता है। उसको पूजने के लिए कुछ ना मिले, पूजने के लिए कुछ ना मिले। 12 कऊ इस्लामाबाद के करीब एक गांव है, 12 कऊ छोटा सा, देखा है मैंने, वहां पूजने वालों को किसी बाबे की कब्र नहीं मिली। अल्लाह की कसम अपनी आंखों से देखा है, आपको भी दिखा सकता हूं। मुशरिकों को कुछ ना मिला। बिजली का एक खंबा लगा हुआ था, उसी पे बोर्ड लगा दिया पीर खंबे शाह, और उसी पे धागे बांध दिए, टाकियां बांध दी, तावीज़ बांध दिए। मैं कहा जिन्नी पाकिस्तान च लोड शेडिंग होंदी यही खंबे शाह करवांदा है। ये थल्लो थल्लो सारी बिजली इंडिया सप्लाई कर रहा है, इनू फाड़ लो। तुम्हें पूजने के लिए कुछ ना मिला तो लोहे को पूजना शुरू कर दिया। ये लोगों तुमने बनाए हुए, तुम्हारे बापों ने बनाए हुए नाम है। अल्लाह की कसम सच है, जो एक रब पे राजी नहीं होता वो फिर कहीं भी राजी नहीं हो सकता। मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये जिनको तुम पूज रहे हो ये नाम है जो तुमने घड़ लिए, तुम्हारे आबा अजदाद ने घड़ लिए, अल्लाह ने इस पे कोई दलील नहीं उतारी। ये नाम घड़ के पूजने का सिलसिला पुराने मुशरिकों से चल रहा है, आज तक चलता आ रहा है। हाँ, फ़र्क है, आज के दौर का मुशरिक इतना पागल है कि उसे चज के नाम भी नहीं मिलते। पुराने मुशरिकों को नाम चज के मिल जाते थे, आज के मुशरिकों को नाम भी चज के नहीं मिलते। चंद नाम मैं आपको बताऊं जो मज़ारात के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, ज़रा मेरे साथ रहिए और इन बोर्डों को देखिए। बाबा जी पेप्सी वाली सरकार, बाबा जी पेप्सी वाली सरकार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मैंने एक मौके पर कहा था, आज फिर कहता हूँ, इस शादी वास्ते शहीद होया या शादी तो बाद बुढ़ी दे हाथों शहीद होया है? ये किसके हाथों शहीद हुआ? शादी करवाने के लिए या शादी करवा के शहीद? एक और पीर हैं दरबार आलिया हज़रत गराड़े वाली सरकार। मैं हाथ बांध के उलमाए कबूरियों से पूछता हूँ, गराड़े वाली सरकार का तर्जुमा तो कर दो। एक एडी जुबान दा लफ्ज़ है हजरत गराड़े वाली सरकार। कब्र परस्तो जरा इसका तर्जुमा तो बता दो। पीर लाल शाह की कब्र पे बोर्ड लगाया हुआ, दरबार की तरफ पुष्ट करके खड़ा होना मना है। तुमने इसको काबे से भी बढ़ा लिया। क्यों जी? काबा शरीफ किसी के लिए खुल जाए तो खुश नसीब है या बदनसीब? खुश नसीब है। जब काबे के अंदर दाखिल होगा, 4 दीवारें हैं ना, कांड बाहर छड़ के जाएगा, ना लेके जाएगा, साथ लेके जाएगा, तो एक दीवार को तो पुष्ट होगी। बड़ा गुस्ताख है, काबे को पुष्ट कर रहा है। कहते काबे को पुष्ट हो जाए खैर सल्ला, पीर की कब्र को पुष्ट नहीं होनी चाहिए। बाबा जी तोता साईं सरकार, तोता साईं का जिसका बच्चा नहीं बोलता, पीर तोते शाह की कब्र पे लाके नमक चटा दो, टैं 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 करता हुआ जाएगा वापस, पीर तोते शाह हो गया। तुम्हें बंदा नहीं मिला पूजने के लिए, तोते को पूजना शुरू कर दिया। लाहौर का बड़ा मशहूर पीर है, पीर घोड़े वाला, घोड़े शाह। हज़रत सैयद बहाउद्दीन झूलन शाह बुखारी सोहरवर्दी अलमारूफ हज़रत घोड़े शाह सोहरवर्दी के मज़ार पर मन्नतें और मुरादें मांगने वालों का रश यूँ तो सारा साल ही लगा रहता है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में ये दरबार अकीदतमंदों से भरा रहता है। मज़ार की देवड़ी में मिट्टी के घोड़ों की ढेरियाँ लगाई गई हैं, जहाँ हर आने वाला अपनी मन्नत के लिए ये घोड़े खरीदता है और फिर नंगे पाँव मज़ार में दाखिल होकर दिए जलाए जाते हैं और उनके पास मिट्टी के घोड़ों को रख दिया जाता है और फिर मन्नत मुराद पूरी करने के लिए दुआ मांगी जाती है। चैनल स्कीम से बनते हैं तो इधर मुझसे बाहर दरबार भेजते हैं, ठीक है। जब वो मुझसे उनसे हम भी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इधर औरतें आदमी आते हैं तो मुझसे मुझे नेक ख्वाहिश मंदे के लिए लेकर जाते हैं, हम दरबार चढ़ाते हैं, उनकी नेक जैद और ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वो आते हैं, हम अपने इधर बुजुर्ग हैं अपने भी अजीज़ों का अरब हैं, वहाँ आई हूँ, वहाँ भी दुआ मांगने आनी है, फूल चढ़ा दी। हम जुमे वाले दिन स्पेशल दुआ वगैरह के लिए आते हैं और यहाँ से फूल वगैरह ख़रीदते हैं। बस यही दुआ करके सबकी मग़फ़िरत के कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, गुनाह माफ़ करे, कब्र के अज़ाब से बचाए और नेकी की राह पे चलने के हमें तौफ़ीक दे। मुहर्रमुल हराम के दौरान मज़ार के बाहर मेले का समा रहता है। एक और हजरत है कामा वाली सरकार, कामा वाली सरकार, उसके नज़दीक सारे कौवे इकट्ठे थे। बाबा जी बैठा था और बाबा जी ने बड़ी मुश्किल समाल साइज का
पैंपर नहीं कह सकता, लंगोट बंधा हुआ है, बाकी सारा ही नंगा है। सज्जे खब्बे सारे उसके कव्वे बैठे हुए हैं। और कव्वाल इस कामा वाली सरकार की शान कैसे बढ़ाता है, अल्लाह के अलावा इसे कैसे पूछता है, कहता कामा वाली सरकार आ गए बंदे तेरे, उर्स लगा लोग आए। और ये मुशरिक कह रहा है ए कामा वाली सरकार ये जितने आए हैं ये तेरे बंदे हैं, रब के बंदे नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कामा वाली सरकार आ गए बंदे तेरे, सोनिया इको ही चाहती मार दे कम बन जाएंगे मेरे, तू एक दफा मेरी तरफ देख ले मेरे सारे अड़े हुए काम हो जाएंगे। ये ओ कामा वाली सरकार आ गए मंगते तेरे, कामा वाली सरकार आ गए मंगते तेरे, सोनिया इको ही चाहती मार दे कम बन जाने मेरे, सोनिया इको ही चाहती मार दे कम बन जाने मेरे, तू ते करके चंगा प्यार, तू ते करके चंगा प्यार, गुजरात नू छड़िया तार तेरे फैज बथेरे, सोनिया इको ही चाहती मार दे कम बन जाने मेरे। ये मुरीद अल्लाह के बंदे बनना पसंद नहीं करते, मुर्दों के बंदे बनते हैं। और मुर्दा भी वो जो अपना इस्तिंजा ना कर सका, जो गुस्ल और कफन ना कर सका, जिसको लोगों ने नंगा करके नहलाया। हजरत बाबा पीर एट सरकार, लाहौरी के अंदर मैंने एक और मज़ार देखा पीर एट सरकार में, उसको कोई और नाम नहीं मिला, पीर एट सरकार। कामा वाली सरकार के बंदे उसकी कब्र पे आके मजीद क्या कहते हैं, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोदे वालिया, तेरी कब्र बड़ी खूबसूरत है, तेरी शान बड़ी ऊंची है। अल्लाह के लिए सुनिएगा मेरे जुमलों को, खास तौर पे वो लोग जिनको उलमाए सू ने गुमराह किया कि इस उम्मत में शिरक नहीं होगा, उम्मत से शिरक उठा लिया गया, शिरक वाला मामला खत्म हो गया, वो इस कामा वाली सरकार के बंदे की कवाली सुने। बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, तेरी कब्र को हमने काबा बना लिया, तेरे दवारे को हमने काबा बना लिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया। साडा हज होंदा लेके तेरे रोजे दे फेरे, हमारा हज होता जब तेरी कब्र के गेड़े फेरे मार लेते हैं, चक्कर मार लेते हैं। लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, अहले ईमान उनका हज वहाँ पे होता है, हम सस्ता वाला हज कर लेते हैं, पीर कामा वाली सरकार की कब्र का तवाफ कर लेते हैं। यही हमारा काबा है और यहीं पे हमारा हज है। बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, बड़ी ऊंची शान तेरी सोने रोजे वालिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, असा ते दोबारा तेरा काबा बना लिया, साडा हज हुंदा लेके तेरे रोजे दे फेरे, सोनिया इको जाती मार दे कम बन जण मेरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस कामा वाली सरकार के बंदे हाथ उठा के रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पीर की तरफ मुतवज्जा होके पुकार रहे हैं, अरे ओ भाई जो अपनी बीवी के आंसू ना चुप कर खुश करवा सका, अपने बच्चों के ना करवा सका, वो तुम्हें क्या अता देगा। सच कहा था मेरे रब ने, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत से ईमान लाने का दावा करने वाले उनकी हकीकत ये है कि वो शिर्क के अंदर डूबे हुए हैं। एक पीर साहब है, पीर हलवे वाली सरकार, हलवे वाली सरकार, उस हजरत का नाम ही है। इन मन घड़त भेड़ियों को पूजने वालों सुनो, कुरान करीम आवाज लगा के तुम्हें बता रहा है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म किसका है, ऑर्डर किसका है, बादशाहत किसकी है, शहनशाह आज़म कौन है, वो अल्लाह है। अमरा अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, फरमारवाई सारी अल्लाह के लिए, उसने हुक्म दिया है, ये उसका फैसला है, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा हो सकती। हमारी बातों से किसी को दुख हो, अल्लाह की कसम जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है मरीज को तकलीफ होती है, जब इंजेक्शन लगता है सुई अंदर जाने का दर्द तो होता है, लेकिन ठीक होने के बाद उसी डॉक्टर को इंसान दुआएं भी देता है। अल्लाह के लिए ठंडे दिल से इन जुमलों पे सोचिए, जिन लोगों को आज एक अल्लाह के मुकाबले पूजा जा रहा, क्या ये आपकी तरह के इंसान नहीं है? क्या ये रोटी नहीं खाते? क्या इनको पेशाब पखाने की हाजत नहीं होती? क्या ये बीमार नहीं होते? क्या इन्हें भूख नहीं लगती? ये सारे माजरे, ये तो आपकी तरह के मजबूर इंसान है, ये अल्लाह के मुकाबिल शरीक कहां से बन बैठे। ये वो दीन है जिसके बारे में अल्लाह कहता है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत सीधा वो दीन है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सरियत लोगों की इस दीन को समझती नहीं है, इस दीन को पहचानती नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए,
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے ہم توحید کو سمجھنے والے، توحید کو بیان کرنے والے، توحید پہ عمل کرنے والے، اور راہ توحید میں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة